Which problem to take? सत्रह 17,000 किलो जूल पर मिनिट है का ठीक है. क्या प्रोड्यूसर घ्यायला पाहिजे. ठीक है. Let us will take this only. Yeah. Have one more problem and then we will switch to what it called. Can you see the question clearly? Okay, we will try to read it. A fluid passes through a thermodynamic cycle. एक thermodynamic cycle होती है, ठीक है, comprising of 4 processes. 4 processes आहेत, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. 4 to 5 नको आहे, इथं काय पाहिजे 4 to 1 पाहिजे. There has to be 4 to 1. Okay, so it is wrongly typed like 4 to 5. 4 to 5 will never be there. 4 to 5 नसतं कधी. So it has to be 4 to 1. So 4 to 1. So these are the 4 processes. What is written here? The sum of all the heat transfers in the cycle is, see, actually this is not a minus sign. This is a dash. So problem मध्ये a minus sign nahi hai, dash hai. So it is, let us, we will consider this as a plus. Okay. So the sum of all heat transfers in the cycle is plus 17,000 kilojoules per minute. Complete the following table showing method for each item. Means we need to complete this table. या table मध्ये complete करायचे आहेत, ह्या रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या आहेत. So we have only 4. 1, 2, 3, 4. These 4 only we need to fill. Okay. So we need to start working out from process 3-4. Process 3-4 पासून आपल्याला चालू करायचं आहे. सांगा बरं, चला कसं करणार, आता काय लिहिणार पहिल्यांदा. For process 3-4. काय सांगणार, Q3-4 equal to W3-4 plus delta E 3-4. Now see here. Here they have mentioned E. This E means total energy. Internal plus kinetic plus potential. Sum of all these energies, that is called as total energy. So the formula which we discussed is Q equal to W plus DU or Q equal to W plus DE. So here we will use DE. इथं आपण DE वापरणार आहोत. So minus 2100 is equal to W3-4 plus DU is, how much it is? Minus 361230. So tell me answer. W3-4 is equal to how much? काय होणार, हे minus 3600 आहे, इकडे प्लस होणार आहे ना. So if I will write here 2100 plus 3600, है ना, this way it will be. So W3-4 is equal to किती येत आहे, 35,500 kilojoules. 33,900. 33,900. Okay, kilojoules per minute. So this is the W3-4. W3-4 value is 33,900. एवढे येत आहे का?
Okay, ठीक है. Yes, sir. It will come. It is right. Okay, so this we did with process 3-4. Process 3-4 साठी झाले. Now let us will think of the last process. For last process 4-1, what should be our approach? आता पहिल्यांदा काय करावं लागेल आपल्याला? 4-1 मधली एक पण व्हॅल्यू आपल्याकडे नाहीये. So what should be our first approach? पहिला अप्रोच काय पाहिजे आपला? सर आपल्याला summation q is equal to Summation q is equal to q1-2 plus q2-3 plus q3-4 plus q4-1 है ना? So therefore summation q is equal to 171230 is equal to q1-2. How much it is? 0 plus 211230 plus, so this is minus 2100 plus q4-1. Clear? q4-1 is unknown. So now calculate this. What comes here? पहिल्यांदा काय करणार? ह्या क्वांटिटीतून हे क्वांटिटी मायनस करायची, त्याच्यानंतर हे इकडे आणायचं, मायनस होणार ते minus 1900. minus 1900. Yes, sir. Okay, so q4-1 is this much. Now what should be your next step? पुढे काय लिहिणार? For a cycle साठी, for a cycle what we can write? Summation of q is equal to summation of w. बरोबर आहे का? For a cycle we know summation of q equal to summation of w is equal to 171230 kilojoules. Clear? So therefore summation of w is equal to w1-2 plus w2-3 plus w3-4 plus w4-1. Clear? So here 171230 is equal to w1-2 is 2170 plus 0. Minus w1-2 बघा किती? sir w1-2 plus 2170 है ना? है कि नहीं? हाँ. Okay, plus 0 plus w3-4 आपण कॅल्क्युलेट केलाय 33900 plus w4-1. Okay, so therefore w4-1 is equal to, काय करणार? पहिल्यांदा ह्या दोघांची ऍडिशन करा, ते दोन्ही इकडे गेले की मायनस होणार. minus 19070. minus 19070 kilojoules. बरोबर आहे का? I think something mistaking. बरोबर आहे सर. बरोबर आहे? बरोबर आहे सर. Yes. ओके, ठीक आहे. 34 अधिक 2 36 36 70 36 वजा 17 आहे. बरोबर आहे. करेक्ट आहे. It is correct. So this is what w4-1 value is. No. So now last one, delta E. For calculating delta E, what will be your approach? आता काय लिहिणार? For process 4-1 प्रोसेस साठी आपण लिहिणार काय? q4-1 is equal to w4-1 plus delta E4-1. So q4-1 किती आलाय? minus 1900 प्लस नाही, इक्वल टू आहे ना ते. w किती आहे? minus 19070 plus delta E4-1. So in turn, so what we need to find? Delta E4-1 is equal to, ते मायनस इकडे जाऊन प्लस होणार, प्लस 19070 मायनस 1900. 17170. 170 kilojoules. Okay, and how to cross check it? Cross check कसं करायचं?
क्रॉस चेक, हाऊ टू डू क्रॉस चेक. आपली उत्तर बरोबर आहेत का नाही ते कसं कळणार आपल्याला? समेशन डेल्टा ई मस्ट बी इक्वल टू 0. समेशन डेल्टा ई किती येतं बघायचं. समेशन डेल्टा ई 0 आलं की म्हणायचं आपलं उत्तर बरोबर आहे. या सो चेक फॉर दॅट. काय यायला पाहिजे? -2170 प्लस 21000 मायनस 36000 प्लस 17170. ह्या सगळ्यांची बेरीज 0 आली पाहिजे. येते का बघा. Yes, sir. Yes, sir. ओके. इफ इट इज 0 then means we are correct. We are very correct. ठीक आहे. सो असं केलं जातं क्रॉस चेक. कारण आपण बघितलं होतं है ना, समेशन चेंज इन प्रॉपर्टी इज 0 फॉर अ सायकल. चेंज इन प्रॉपर्टी इज 0. वी हॅव टेकन वन स्क्रीनशॉट yesterday है ना. तर आजच्या लेक्चरला आपण स्क्रीनशॉट काढून घेतला. वी हॅव रिटन इट डाउन. Got this? So this way these problems are very simple. अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम्स फार सोपे असतात. आपल्याला व्यवस्थित वाचायचं आहे आणि सोडवायचं आहे. क्लियर? ओके. So now what I think is you guys should solve one problem. So I will give you this problem, then I will give you 5 minutes and then you guys will tell me the answer. Just a second. हे डिलीट करू का मी? जर कोणाला स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा असेल तर घ्या. If anyone want to take screenshot, you take it. I am going to delete it now. Okay. Okay, so this is the problem. So now I expect you guys will start solving it. Start solving. 5 मिनिटं देतो तुम्हाला.
कोणाचं 5 मिनिटाच्या आधी झालं तर उत्तर सांगायला काही हरकत नाही बरं का. हा, आणि जे सोडवत नाहीत, सोडवायचा आळस करतायत, त्यांच्यासाठी मी सांगू इच्छितो की मी आता 12 वर्ष झालं हा बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकवतोय. मी 12 वर्ष झालं पेपर चेक करतो. तर ह्याच्यामध्ये किमान 70% जणांचा हा प्रॉब्लेम चुकतो. लक्षात घ्या. अधिक वजाबाकी आहे, ही बेरीज वजाबाकी आहे, तरी देखील 70% जणांचा हा प्रॉब्लेम चुकतो. का? कारण एकच आहे, त्याला ओव्हर कॉन्फिडन्स. हे लय सोपं वाटतं आपल्याला, हे काय अधिक वजाबाकी तर आहे. या आविर्भावामध्ये आपण प्रॉब्लेम चुकवतो, लक्षात घ्या. गेटिंग इट? त्याच्यामुळं अजिबात त्या आविर्भावात जायचं नाही. मला लय येतंय, हे काय सोपं तर आहे. माझा हा 12 वर्षांचा अनुभव आहे. 70% जणांचे प्रॉब्लेम चुकलेले असतात. फार फार तर 30% जणांनाच ह्याच्यातले आउट ऑफ आउट मार्क्स मिळतात, नाहीतर 1-2 व्हॅल्यू चुकून बसतात. रिमेंबर, जे सोडवत नाहीयेत त्यांच्यासाठी सांगतोय. हा प्रॉब्लेम सोडवायचा, ह्याच्यात ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखवायचा नाही. इट लुक सिम्पल बट इट इज इरिटेटिंग. हा परीक्षेच्या वेळेला ऐन टायमाला हा घोळ घालतो हा प्रॉब्लेम. इट लुक सिम्पल बट नो, इट इज नॉट दॅट मच सिम्पल. झालं सर. झालं का? ओके, व्हेरी गुड. चला, वी गॉट वन आन्सर हियर. हा, मला पहिल्यांदा सांगा, हे सम ऑफ टोटल हीट ट्रान्सफर्ड किती घेतली? 68,000. बर, का बरं? ह्याचं युनिट इथं किलो जूल आहे, इथं किलो जूल पर मिनिट आहे. कसं केलं मग? पर मिनिट साठी ठेवते सर. पर मिनिट साठी दिले सर. हा, तर महत्वाचं इथं हे आहे, इथं जरी किलो जूल दिसत असलं तरी इथं पाठीमागं लिहिलेलं आहे ना, पर मिनिट इज. गेटिंग इट? युनिट मध्ये इथं किलो जूल जरी लिहिलेलं असलं तरी याच्या मागं ऍडिशनला त्यांनी दिलेलं आहे ना, द सम ऑफ हीट ट्रान्सफर टू द सिस्टम पर मिनिट इज. सो पर मिनिट त्यांनी इथं पाठीमागं लिहिलेलं आहे. गेटिंग इट? दिस इज हाऊ द प्रॉब्लेम कॅन बी कन्फ्युजिंग. अशा पद्धतीनं हे प्रॉब्लेम्स कन्फ्युजिंग देखील असू शकतात. सो युअर रीडिंग शुड बी व्हेरी क्लिअर. त्याच्यामुळे या प्रॉब्लेमचं रीडिंग फार क्लिअर झालं पाहिजे. गेटिंग इट? Okay, just second now. Let me clear this. Then you can tell me the answers and I will write down the answers. Okay, so we will fill the table. Ha, chalo, the first answer. -4340. -4340. 0. Okay, -4340. Very correct. Ha, this one. 69,000. 69,000. 691230. Plus minus? Plus, sir. Plus. Plus. Sir. Okay, good. This value now. 3800. Huh? 32,000. 32,000. 3 30200. 30200. plus minus Plus. 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 Plus, sir. plus. Plus. Okay, nothing to worry then. This 4. -5340. -5340. आणि दुसरं कोणीतरी वेगळा आन्सर सांगत होतं आता. वेगळा आन्सर एक आहे का? तर पॉझिटिव्ह येणार ना ती? पॉझिटिव्ह येणार? No, sir. नाही सर, काय निगेटिव्ह सांगता येत येते. नाही. निगेटिव्हच येते सर. अं, निगेटिव्ह येते सर. हा पण फार सोपा आहे.
कसं करायचं आपल्याला? just let me write it here. I will write. So 681230 is equal to 4340 plus 0 plus 691230 Yes, sir. Sir, Plus negative. Sir, negative. 4-1. Negative. मग काय होणार? हे 69 प्लस 4 म्हणजे किती झालं हे? 73 है ना. सो मग इथं कसं होणार? नेक्स्ट लाईनला काय येणार? 6800 33400. 73340 है ना. अजून एक zero. हे जर साइन कसा आहे? मायनस साइन आहे -40. बरोबर आहे का? 73340 73340 हा प्लस 681230 इज इक्वल टू W4-1. बघा ना, मग हे 73 मोठं आहे ना. सो Yes, sir. मायनस. Negative. 5340. ओके, सो दिस -5340 इज करेक्ट. हा चला, आता ह्याचं काय येतं शेवटी इथं? 24860. 24860. आपण इथली व्हॅल्यू मला कोणी सांगितलीच नाही. हा इथलं किती आहे? Sir, 35540. अरे रे रे, थांबा. येस सर, लास्ट व्हॅल्यू 3540. 3550. हे वेगळं येत आहे का? Last. बर, बघू आपण एकदा चेक करू. आपण लिहूया इथं आणि मग तुम्ही मला सांगा. सो त्याचा आन्सर काय पाहिजे? 302000 मग बरोबर आहे ते. प्लस 5340 इज इक्वल टू तेवढा आन्सर पाहिजे है ना. 35540. 35540. 35540 बरोबर. हा, इट शुड बी Yes, sir. 35540. दिस शुड बी द आन्सर. ओके. सी याच्यामध्ये रॉंग नाहीये. काय होतं फक्त आपलं माहिती का, की आपल्याकडनं थोडीशी घाई झाली की ही चूक होऊ शकते. सगळ्यांकडून होऊ शकते बरं का. सगळ्यांनी केअरफुल राहायचं है ना. एव्हरीवन शुड बी केअरफुल. कुणाकडून ही चूक होऊ शकते बिकॉज द प्रॉब्लेम्स आर व्हेरी सिम्पल. जस्ट सेकंड गाइज, आय विल बी राइट बॅक. जस्ट सेकंड. हा झालं ना. गेट. तर हे असं होतं. काय होतं की फक्त थोडस घाईमध्ये थोडीशी गडबड होऊ शकते. प्लस मायनस झालं का ते गडबडतं लगेच. गेटिंग इट. सो दॅट इज वाय यू मस्ट हॅव अ पेन अँड पेपर अँड देन यू मस्ट कॅल्क्युलेट इट. गेटिंग इट. सो गो स्लोली. यू विल बी एबल टू आन्सर दीज क्वेश्चन्स. फक्त काळजीपूर्वक आणि सावकाश सोडवायचं. सोपं आहे. एखादा मिनिट जाऊ द्यायचा, काय फरक नाही पडत. बट यू शुड सॉल्व इट इन व्हेरी व्हेरी प्रॉपर वे. ओके. सर एमसीक्यू मध्ये कसं विचारू शकतो? एमसीक्यू मध्ये कसं विचारणार सांगू का तुम्हाला? व्हेरी सिम्पल. जस्ट सेकंड. I will write MCQ for you people. I will write here an MCQ so that you will be able to understand. Just a minute. This one will be helpful for me. Arya, what is happening? काय झालं? कोणी काय केलं? काय झालं?
अरे हे असा असते प्रॉब्लेम बघितला का A closed system undergoes a cycle comprising of 4 processes. The heat transfer in each process is as below. मग प्रत्येक प्रोसेस मधली हीट ट्रान्सफर अशी देणार ती. Now what will be the total work transfer? मग काय करायचं ऍडिशन Addition. सगळ्याची ऍडिशन करायची का बरं सगळ्याची ऍडिशन कारण आपल्याला माहितीये समेशन ऑफ हीट ट्रान्सफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क Work ट्रान्सफर done. त्याच्यामुळे हे असं येणार किंवा ते असंही म्हणू शकतात फॉर ए प्रोसेस है ना फॉर ए प्रोसेस heat added to the system is 1770 kilojoules and the work आता मी बदलतो बरं का हाय असं देत नाही added to the system is 565 kilojoules. What will be the change in its internal energy? हा आता सांगा बरं ह्या प्रश्नाचं उत्तर for a process heat added to the system is 177 kilojoule and work added to the system is 565 kilojoule. What will be the change in its internal energy? हा 1205. 1205 कसं करणार तुम्ही चुकलं बरं का हे उत्तर हा
उत्तर चुकलंय बरं का तुम्ही सांगितलेलं. हा, काय असतो आपला फॉर्म्युला? Q इक्वल टू W प्लस 2335. DU, बरोबर का? मग Q किती दिलाय? हीट ऍडेड टू द सिस्टीम 1770 इज इक्वल टू W किती दिलाय बघा. W काय दिलाय? वर्क ऍडेड टू द सिस्टम. Minus So 565. it should be minus 565 किलोजूल है ना. मायनस येणार तिथं. का बरं? कारण वर्क इज ऍडेड टू द सिस्टम आणि वी नो वर्क ऍडेड इज कन्सिडर्ड ॲज निगेटिव्ह. वर्क ऍडेड आपण कसं काउंट करत असतो? वर्क ऍडेड आपण निगेटिव्ह काउंट करत असतो. ठीक आहे. दॅट इज वाय इट शुड बी minus 565. क्लिअर? सो प्लस du. ओके, प्लस du. सो 1770 equal to minus 565 plus du. So what is du is equal to now? 2335. 2335. 2335 kilojoules. कळलं का? असं म्हणून सेंटेन्स व्यवस्थित वाचायचे. इज इट ऍडेड टू द सिस्टीम, इज इट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, अँड अकॉर्डिंगली यू नीड टू पुट द साइन. आणि त्यानुसार तुम्हाला साइन पुट करायचं आहे. क्लिअर? ओके, गुड, व्हेरी गुड. Now one more problem I will give. Similar parameters I will keep, and I will change only this much. आता इथं काय करणार सांगा. What you will do now? How you will solve it? Q is equal to W plus du. Internal energy negative घेणार. इंटरनल एनर्जी दिली आहे, बरोबर का? सांगा Q Minus. किती घेणार इथं? Negative 1770 इज इक्वल टू W काढायचं आहे आपल्याला. मायनस प्लस -5. du कसा घ्यावा लागणार? मायनस Minus. घ्यावा लागणार. Minus. कारण इंटरनल एनर्जी काय झालेली आहे? डिक्रीज झाली आहे. Decrease. Get it? Internal energy is decreased. That is why it must be minus. It must be minus 535. Clear? And now you need to find out the W. Clear? मग तो इकडे आल्यानंतर प्लस होणार 535. मग अजून ते काय तुमचं आत्ताच उत्तर होतं साधारण तसं उत्तर येईल. बट आर यू गेटिंग? 2305. 2305. 05. 2305 kilojoules असं. So this is how reading is very important. ह्या प्रॉब्लेम्स मध्ये सेंटेन्स रिडिंग फार महत्वाचं आहे. कारण सेंटेन्स रिडिंग वरती काय ठरणार आहे? साइन कन्व्हेन्शन ठरणार आहे. साइन कन्व्हेन्शन विल डिपेंड, अँड इफ साइन कन्व्हेन्शन यू आर ओके विथ, देन नो प्रॉब्लेम, यू कॅन सॉल्व इट इझिली. गेट? आणि असे प्रॉब्लेम्स कसे असतात? तुम्ही गुगल बिगलला कुठे सर्च केलं तर उत्तर काय होत नाहीत, कारण हे तयार केलेले प्रॉब्लेम्स असतात. आता मी तयारच करतोय ना, सो आय एम डिझायनिंग द प्रॉब्लेम. गेटिंग इट? सो दॅट इज वाय सच प्रॉब्लेम्स नीड प्रॅक्टिस ओनली. अशा प्रॉब्लेम्सला प्रॅक्टिस किंवा अभ्यासच लागतो, व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशनच लागतं. जे अवघड प्रॉब्लेम असतात का नाही, ते प्रॉब्लेम अवेलेबल असतात, कुठेतरी कोणतरी कॉपी करून पेस्ट करत असतात. बट सच सिम्पल प्रॉब्लेम्स आर कन्स्ट्रक्टेड, आर क्रिएटेड, तयार केलेले असतात. Okay, so we have done with. So I guess we should stop now. Problems are enough. One more variety I will show you. One more variety I will show you. Yeah, that variety is missing, I guess. Here, capability. Here it is. This अरे कुठे गेलं? हा प्रॉब्लेम. लुक ॲट दिस प्रॉब्लेम, रीड इट केअरफुली. वेगळं काय दिलंय मला सांगा याच्यात वाचून एकदा. काय वेगळं दिलंय असं तुम्हाला वाटतं?
काय फरक आहे सांगा, काय वेगळं दिसतंय या प्रॉब्लेम मध्ये? काय पॉवर वेगळं ऑफ दिसतंय? सांगायचं काय? 30 kilojule heat रिजेक्ट सर केले. 300 किलो डायरेक्ट देण्याऐवजी प्रत्येक सायकल नुसार सांगितलं त्यांनी. हा तसं नाही बघा, इथं काय करावं लागतं माहितीये का, ह्याचं युनिट बघा, ह्याचं युनिट काय आहे? किलो जूल पर मिनिट आहे का? ह्याचं युनिट किलो जूल पर मिनिट, याचं युनिट किलो जूल्स पर मिनिट. पण इथं काय केलंय, इफ द सायकल रिजेक्ट 30 किलो जूल ऑफ हीट, सायकलने हीट किती रिजेक्ट केली आहे त्यांनी? 30 किलो जूल रिजेक्ट केली आहे सांगितलंय. म्हणजे युनिट वेगळं आहे, तिथं किलो जूल पर मिनिट आहे, इथं किलो जूल आहे. आणि पुढं काय लिहिलंय, पुढं लिहिलंय 10 such cycles are completed per minute. म्हणजे एका मिनिटामध्ये किती सायकल होत आहेत? 10 सायकल्स होत आहेत, 10 सायकल्स पर मिनिट. मग मला ह्या किलो जूलला किलो जूल पर मिनिट मध्ये करायचं असेल तर मला काय करावं लागतं? 30 into 10 करावं लागतं. माझं पहिलं काम काय माहिती का? 30 into 10 म्हणजे समेशन क्यू इक्वल टू होतो, समेशन क्यू इक्वल टू -300 किलो जूल्स पर मिनिट. इथं काय झाला, क्यू काय झाला? -300 किलो जूल पर मिनिट. कसा -300 झाला? 10 सायकल्स पर मिनिट. मी ह्या 10 न ह्या 30 ला मल्टिप्लाय करायचं आहे, मग ते युनिट बॅलन्स होणार. सो देन युनिट बॅलन्स विल बी लाईक 300 -300 किलो जूल पर मिनिट. मायनस इज बिकॉज रिजेक्ट वर्ड इज प्रेझेंट. मायनस का बरं आहे? कारण रिजेक्ट वर्ड आहे तिथे. ओके, कळालं का? व्हरायटी लक्षात आली का? डिड यू अंडरस्टँड दी व्हरायटी? Yes, sir. गेटिंग इट? सो दिस इज वन चेंज. याच्या बाहेरची काहीच व्हरायटी नाही येणार. दिस इज द लास्ट व्हरायटी. रादर दिस व्हरायटी ऑल्सो विल नॉट कम बिकॉज इट इज लॉंगर प्रॉब्लेम. हा लांब प्रॉब्लेम असतो, आपल्याला काय लांब प्रॉब्लेम सोडवायचा नाही. आपल्याला शॉर्ट 1 मार्क एमसीक्यू असणार आहे, त्याच्यामुळे काही एवढ्या लांबचा प्रॉब्लेम येणार नाही. सो नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, अंडरस्टूड? काही सोडवून बघता एक काय, आपल्याकडे 10 मिनिट राहिलेत, पुढचे कुठला पॉईंट पण घेऊन होणार नाही. हा सोडवून बघा, सोडवायचं असला तरी इफ यू विश. नको नको, आपलं दुसरं काहीतरी शिकवतो, कंट्रोल व्हॉल्यूम शिकवतो तुम्हाला. लेट अस विल सी कंट्रोल व्हॉल्यूम इन्स्टेड ऑफ पॉवर कशी काढली तुम्ही? हा, पॉवर इज इक्वल टू -5 कशी काढली? काय झालंय? पॉवर कशी काढली सर? -5. पॉवर म्हणजे हेच किलो जूल पर मिनिट, आणि ह्याला फक्त काय करू शकतो तुम्ही, पर सेकंद केलं का ते पॉवर म्हणतात. हा, हे बरं झालं की तुम्ही विचारलं. पॉवर म्हणजे काय फक्त माहिती का? समेशन डब्ल्यू. पॉवर मीन्स, व्हेरी गुड, बरं झालं बघितलं, चांगलं लक्ष, व्हेरी गुड. पॉवर मीन्स नेट वर्क आउटपुट इन पर सेकंड. पॉवर मध्ये काय करायचं आपल्याला फक्त माहिती का? नेटवर्क डन काढायचा, म्हणजे समेशन ऑफ डब्ल्यू काढायचा आणि तो पर सेकंद करायचा. पॉवर म्हणजे काय करायचं? समेशन ऑफ डब्ल्यू करायचा आणि तो पर मिनिट दिलाय ना, त्याला पर सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायचा. किलो वॅट मीन्स किलो जूल्स पर सेकंड. ओके, तेवढं करायचं फक्त. किलो जूल पर सेकंड म्हणजेच किलो वॅट. मग किलो जूल पर मिनिट दिलंय आपल्याला, ते पर सेकंद करताना आपण काय करणार? 60 ने त्याला डिवाइड करणार. गेटिंग इट? त्याला पॉवर असं म्हणायचं. हा, व्हेरी गुड क्वेश्चन. सो हिअर इट इज गिव्हन आहे ना, त्यांनी दिलेलं आहे. सो पॉवर इज इक्वल टू -5 किलो वॅट. मग त्यांनी काय केलं? सगळ्या ह्याची बेरीज केली आणि त्याला 60 ने भागलं. मग सगळ्या ह्याची बेरीज आपल्याला माहिती आहे किती येते? इट इज -300. गेटिंग इट? सो इट इज -300 किलो जूल पर मिनिट. सो बघू, आपल्याला दिलंय समेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू -300 किलो जूल्स पर मिनिट, है ना? मग आपल्याला आता हे कन्वर्ट करायचं आहे. कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला?
किलो जूल पर सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायचा. म्हणूनच काय झालं समेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू -60 न भागलं त्याला. किती झालं मग -5 किलोवॅट. क्लिअर. सो ही झाली पॉवर. काय केलं आपण डिवायडेड बाय 60. सो इक्वल टू -300 डिवायडेड बाय 60. ते -5 किलोवॅट याला म्हणायचं पॉवर. सो कन्वर्टिंग किलो जूल पर मिनिट इंटू किलो जूल्स पर सेकंड दॅट गिव्स अस द पॉवर. ओके. हा बघा बाकी सगळं ठीक आहे का? ओके ओके. अजून काय नवीन दिसतंय का? नो इट्स डन. हा इथं एक काहीतरी किलो न्यूटन मीटर लिहिलंय बघा. हे किलो न्यूटन मीटर म्हणजे काय आता? किलो न्यूटन मीटर म्हणजे काय? किलो न्यूटन मीटर म्हणजे काय? काय असतंय? काय सगळीला काय अवघड आहे. एनीवन? किलो जूल. किलो न्यूटन मीटर मीन्स किलो जूल्स. न्यूटन मीटर म्हणजे जूल ना, शिकलाय की तुम्ही. न्यूटन मीटर इंडिकेट्स जूल आणि किलो न्यूटन मीटर इंडिकेट्स किलो जूल्स. ओके. पॉवर मायनस मध्ये आली मग ऍब्सॉर्बिंग सिस्टीम कशी काय? मायनस मध्ये पॉवर आली आहे ना -5. हा बरोबर. ऍब्सॉर्बिंग सिस्टीम कशी काय? हा बरोबर बरोबर. थांबा आता. हा ते एक पॉइंट राहिला. तो एक पॉइंट. व्हेरी गुड पॉइंट. हा सी वी नो व्हॉट इज पॉवर प्रोड्युसिंग सिस्टम आणि व्हॉट इज पॉवर ऍब्सॉर्बिंग सिस्टम है ना. हे कुणाला म्हणायचं? when work is added to the system. ज्यावेळेस सिस्टीम मध्ये वर्क ऍड करतो, when work is added to the system, then the system is work consuming system. ज्यावेळेस सिस्टीम मध्ये वर्क आपण ऍड करतो किंवा ज्या सिस्टीम मध्ये वर्क इनपुट लागतं, वर्क इज इनपुट, त्यावेळेस त्या सिस्टीमला वर्क कंझ्युमिंग सिस्टीम असं म्हणतात. त्यावेळेस त्या सिस्टीमला काय म्हणायचं? वर्क कंझ्युमिंग सिस्टम. ओके. अँड वी नो वर्क ऍडेड मीन्स -W. वर्क ऍड आहे ना, ऍड केलेला वर्क कसा असतो? मायनस असतो. इट मीन्स -W indicates the work consuming system. क्लियर. -W याचा अर्थ होतो की सिस्टीम कशी आहे? वर्क कंझ्युमिंग आहे. ओके. सो -W indicates वर्क कंझ्युमिंग सिस्टम. ओके. आणि याच्या उलट काय होणार? when work is output, when work is output from the system, त्यावेळेस वर्क आउटपुट आहे म्हणजे सिस्टीम वर्क तयार करतेय, then it is called work producing system. ओके. याचाच अर्थ होतो इट मीन्स +W indicates the work producing system. ओके का? आपण साइन कन्व्हेन्शन ऑफ वर्क बघितली ना, तिथं आपण हे शिकलो होतो. प्लस आलं की वर्क प्रोड्युसिंग म्हणायचं, मायनस आलं की वर्क कंझ्युमिंग म्हणायचं. क्लिअर. व्हेरी गुड पॉइंट. गुड पॉइंट. हा ते पण विचारताय ना, इथं आहे का नाही? काहीतरी लिहिलंय. स्टेट वेदर इट इज पॉवर प्रोड्युसिंग और पॉवर ऍब्सॉर्बिंग सिस्टम. मायनस आलं की पॉवर ऍब्सॉर्बिंग म्हणायचं. ओके. इट इज पॉवर ऍब्सॉर्बिंग सिस्टम. प्लस आलं की इट इज पॉवर प्रोड्युसिंग सिस्टम. अजून तुम्हाला मी ह्याचा फॉर्म्युला पण सांगितला ना, इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला सांगितलाय. काय करतो आपण इफिशियन्सीला? कशी काढतो इफिशियन्सी?
आठवतं का कोणाला? कालच बघितलंय की म्हणजे मागच्या लेक्चरलाच बघितलंय. लास्ट लेक्चर ओनली वी हॅव सीन इट. Sum of W upon positive Q into बरोबर. 100. सम ऑफ डब्ल्यू म्हणजे सगळ्या डब्ल्यू ची बेरीज डिवायडेड बाय ओनली पॉझिटिव्ह क्यू. डिवायडेड बाय ओनली पॉझिटिव्ह क्यू इंटू 100. इंटू 100 करायचं. दॅट गिव्स अस दी इफिशियन्सी इन पर्सेंटेज. पर्सेंटेज मध्ये आपल्याला इफिशियन्सी मिळते. ओके. चालतंय. ठीक आहे. व्हेरी गुड. सो लेक्चर पण आपलं संपलं. मेनी पॉइंट्स वी डिस्कस्ड टुडे. गुड लेक्चर. ठीक है. So if you don't have anything, then we'll stop here for today. Is it okay? Shall we stop? ठीक है. We'll stop here. Thank you.